This will make people healthy. Farming is a very good profession. A farmer can enjoy family life and healthy life and can give healthy life to others. હવે શું કીધું છે કે ધીસ વિલ મેક પીપલ હેલ્ધી, એટલે આ બધાથી શું થશે તો કે લોકોનું જે તંદુરસ્તતા છે એ જળવાઈ રહેશે, સારી રહેશે. ફાર્મિંગ ઇઝ અ વેરી ગુડ પ્રોફેશન, એટલે ખેતીકામ કરવું એ સારામાં સારો ધંધો વ્યવસાય છે. અ ફાર્મર કેન એન્જોય ફેમિલી લાઈફ એન્ડ હેલ્ધી લાઈફ. ખેડૂત જે છે એ પોતાની કૌટુંબિક જીવન અને હેલ્ધી લાઈફ એટલે તંદુરસ્ત જીવન જે છે એ મેળવી શકે છે, એનો આનંદ કરી શકે છે, માણી શકે છે. એન્ડ કેન ગીવ હેલ્ધી લાઈફ ટુ અધર્સ, અને બીજાને પણ સારામાં સારી તંદુરસ્તી આપે છે. તો આપણે ઈવાનું જોયું, સિદ્ધાર્થનું જોયું અને નીતિનનું જોયું, બરાબર? ત્રણેયનું તમે જોયું અને સમજી ગયા હશો. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. Hey, look at the sentences from the top 3 essays have got mixed up. Identify the sentences for Siddharth, Eva and Nitin and write them beside their name. હવે શું કીધું છે અહીંયા? ત્રણેય જે બનવા ઈચ્છે છે એ ત્રણેયના એસેમાંથી વાક્યો જે છે એ ભેગા થઈ ગયા છે. તો આપણે એક એક વાક્ય વાંચતું જવાનું છે અને ત્રણેય અલગ અલગ કરતું જવાનું છે. Never insult my students. I will learn sky gazing. I will keep a shed of cows. I will study about birds, butterflies and trees. We will do hands-on activities. I will have timetable-free life. I will grow organic food. I will go out with my students. I will find out the beautiful places in Gujarat. I will enjoy community life. I will have healthy food, air and drink. First, let us identify the sentences of Siddharth's essay. Siddharth, I will never insult my students. We will do hands-on activities. I will go out with my students. Eva, I will learn sky gazing. I will study a જો ઉપર સિદ્ધાર્થના 3 સેન્ટેન્સ હતા એ આપ્યા છે. હવે ઈવા કયા કયા સેન્ટેન્સ બોલે છે એનામાં કયા છે એ લખ્યું છે, બરાબર? About birds, butterflies and trees. I will find out the beautiful places in Gujarat. Nitin, I will keep a shed of cows. I will have timetable-free life. I will. તો તમારે શું કરવાનું છે? આ જે છે એ સેન્ટેન્સ તમારે લખવાના છે. Organic food. રેડી? બરાબર? આ સેન્ટેન્સ તમારે લખી નાખવાના અને પછી તમને ખ્યાલ આવશે કે અલગ અલગ સેન્ટેન્સ જે છે એ કેવી રીતે સિદ્ધાર્થ, ઈવા અને નીતિનના થશે. I will enjoy family life. I will have healthy food, air and drink. રેડી? તો તમારે જ્યાં પણ જગ્યા હોય ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એ તમારે લખી નાખવાનો. Write true and false for each sentence. Correct the false sentence and rewrite it. હવે નીચે કેટલાક વાક્યો આપેલા હશે, શેમાં ટ્રુ આવશે અને શેમાં ફોલ્સ. Siddharth will insist pin drop silence in his class. ફોલ્સ કે ટ્રુ? ફોલ્સ. Siddharth will not insist on pin drop silence in the class. Eva will learn sky gazing. True. હવે જો જ્યાં ફોલ્સ હોય ને અહીંયા નીચે વાક્ય સુધારી અને પછી શું કરવાનું છે? વાક્ય સાચું લખવાનું છે, બરાબર? જેમાં ટ્રુ હોય એમાં તો કંઈ ફેરફાર નહીં થાય, પણ ફોલ્સ હશે એમાં થશે. Nitin will use only chemical fertilizers. જો હવે તમારે છે ને યાદ રાખતું જવાનું આટલો પાઠ સમજાવ્યા પછી કે શેમાં ટ્રુ આવે ને શેમાં ફોલ્સ આવે. False. Nitin will use only organic fertilizers. બરાબર? એને શું જોઈતું હતું? તો કે ઓનલી ફોર
કેમિકલ જે છે એ ફર્ટિલાઇઝરવાળું કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર વાપરતા હતા? તો કે ના, કેવું ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર હતું. બરાબર. Siddharth will become a friend to his students. True. Eva will not earn good money. False. Eva will earn good money. હવે તમને એ પણ ખબર છે કે Nitin will use only chemical fertilizers. False. Nitin will use only organic fertilizers. Siddharth will become a friend to his students. True. To earn good money. Who can speak to earn good money? False. રેડી? તો ટ્રુ. Eva will earn good money. તો આમાં પણ ટ્રુ અને ફોલ્સ જે છે તમારે લખવાના રહેશે. રેડી? Who can speak these sentences? Write their names. હવે who says to whom તમને ખબર છે કોણ બોલે છે, બરાબર? તો અહીંયા કોના વિશેના વાક્ય છે એ તમારે લખવાના છે. Students, keep quiet. There is a bird in that tree. Siddharth. Friends, we will go for a movie on 26th January. Eva. We use only organic fertilizers. Nitin. Divyesh, will you please distribute these word cards to each group? Siddharth. We supply 200 liters of milk to the dairy every day. Nitin. હવે અહીંયા એવું કીધું છે કે આવા વાક્યો જે છે એ કોણ બોલી શકે, એટલે એના સંદર્ભે અહીંયા વાક્યો છે એ તમારે સમજવાના. કે માની લો કે સ્ટુડન્ટ્સ કીપ ક્વાઇટ, તો વિદ્યાર્થીઓની વાત કરી છે તો એ કોણ બોલતું હોય? સિદ્ધાર્થ. પછી વી વિલ ગો ફોર મૂવી 26 જાન્યુઆરીની વાત છે તો એ કોણ બોલતું હોય? ઈવા બોલી શકે. ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર છે ને રિલેટેડ હતું નીતિનને. પછી દિવ્યેશ જે છે વિલ યુ પ્લીઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ એટલે વહેંચણી કર ધીઝ વર્ડ કાર્ડ્સ એટલે કે આ જે લખેલા કાર્ડ જે છે એ દરેક ગ્રુપમાં, તો એ કોણ બોલે? સિદ્ધાર્થ બોલે. બરાબર. એવી રીતે 200 લીટર દૂધની બોટલ છે એ ડેરીની અંદર પહોંચાડવાની છે તો એ ગાય ભેંસ કે બકરીની વાત હોય તો એનું જ હોય, એટલે એ કોણ બોલતું હોય? નીતિન. બરાબર. તો એટલા માટે આપણે અહીંયા કોણ બોલી શકે એ તમારે સમજવાનું છે. રેડી? Similar to the earlier essays, Rahul too has written an essay on what સિમિલર એટલે શું કીધું છે કે અહીંયા જે 3 એસે આપ્યા એના જેવો જ અહીંયા એસે એણે કોણે લખ્યો છે? રાહુલે એસે લખ્યો છે. એ ફક્ત તમારે શું કરવાનો છે? જોવાનો છે અને સમજવાનો છે. બરાબર. તમારે જાતે એસે લખતા શીખવાનું છે. આપણે એક એક્ઝામમાં જાતે એસે પૂછ્યો હતો, બરાબર, તો ઘણાએ માય સ્કૂલની જગ્યાએ માય ક્લાસરૂમ લખી નાખ્યો હતો, એટલે ક્યાંકથી મળ્યો હશે એટલે લખી નાખ્યો હશે એમ. એવું નહીં કરવાનું પણ. બરાબર. જે કીધું હોય એ જ લખવાનું. અને એસે તમારું વોકેબ્યુલરી એટલે શબ્દ ભંડોળ હોય તો જ તમને લખતા ફાવે. ઓકે, ચલો હવે આપણે અહીંયા રાહુલ્સ એસે જે છે એ જોઈએ. he wants to become. Let us read it. I will become a teacher. I will start my own school. My school will have a very big playground and a garden too. There will be very nice classrooms. No uniform will be there in my school. Students will spend less time in class. They will learn more in nature. They will sit in the garden under a tree and learn. My students will have no homework and no punishment. Nobody will scold them. They will be happy. હવે શું કીધું છે કે હું શિક્ષક બનવા ઈચ્છું છું, મારી પોતાની સ્કૂલ ખોલવા ઈચ્છું છું. માય સ્કૂલ ઇઝ વેરી બિગ પ્લેગ્રાઉન્ડ, ખૂબ મોટું મેદાન રમતનું હોય અને ગાર્ડન પણ હોય. ધેર વિલ બી વેરી નાઇસ ક્લાસરૂમ્સ, ખૂબ જ સુંદર વર્ગખંડ હોય. યુનિફોર્મ ન હોય મારા સ્કૂલમાં, એવું કે છે. વિદ્યાર્થીઓ જે છે એને ઓછો સમય હોય, લેસ ટાઈમ. ધે વિલ લર્ન મોર ઇન નેચર એટલે પ્રકૃતિ વિશે તે ઘણું બધું શીખે. ધે વિલ સીટ ઇન ધ ગાર્ડન બગીચામાં બેસે, અંડર અ ટ્રી ઝાડ નીચે, અને લર્ન એટલે
શીખે. માય સ્ટુડન્ટ્સ વિલ હેવ નો હોમવર્ક, એટલે વિદ્યાર્થીઓને હોમવર્ક ન હોય અને પનિશમેન્ટ પણ ન હોય. નો બડી વિલ સ્કોલ્ડ ધેમ, તેમની ઉપર કોઈ રાડો પાડે નહીં. ધે વિલ બી હેપી, તે બધા ખુશ હોય. તો આવું કરીએ તો કોઈ ભણે જ નહીં, બધાએ મજા જ કરવી હોય, હે ને? એવું ન થાય. આ એક ફક્ત કાલ્પનિક વાત છે. Let us now write what we will not do if we get something or some responsibilities. If you are a principal, I will not have uniform for students. I will not scold them or punish them. I will not give them homework. I will not have. યુ આર પ્રિન્સિપલ. જો તમે પ્રિન્સિપલ હોય તો નીચેની જે છે વાત કરી છે એ તમારે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવી પડે, પણ આમાં એવું છે નહીં. બરાબર? Exams. If you want to stay fit and healthy, જો તમારે કેવું રહેવું હોય, તમારે ફિટ એન્ડ હેલ્ધી રહેવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? નીચેનું કરવું પડે. will not be lazy. I will not get up late. I will not eat junk or fast food. I will not drink cold drinks. If you have annual examination next week, જો તમારે વાર્ષિક પરીક્ષા આવતા અઠવાડિયે હોય તમારે શું કરવું પડે? I will not sleep late. I will not be lazy. I will not waste my time. Look at this table. It consists of the name, education, and subjects of interest of different persons at different posts filled by Rahul. Let us read it. Post: your favorite teacher. Name: Mrs. Joshi. Education: BA, MEd. Subjects of interest: Sanskrit, painting. શું કીધું છે અહીંયા? કેટલીક પોસ્ટ એટલે કયા શિક્ષક છે, એમનું નામ શું છે, એમનું ભણતર શું છે અને કયા વિષયમાં એમને ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમને અહીંયા સમજાવ્યું છે. બરાબર? Post: an auto driver. Name: Bharat Bhai. Education. Post: a doctor, MBBS. Subjects of interest: music. Name: Suresh Bhai. Talati. Name: Jairam Bhai. Education: HSC. Subject: તમારે અહીંયા ફક્ત જોવાનું જ છે. બરાબર? એમને શું છે? વોચિંગ ટીવી અને ક્રિકેટ. interest: watching TV, cricket. You too can create a similar table consisting of the same persons. ઓકે, આટલું તમને હવે સમજાઈ ગયું હશે. આટલી એક્ટિવિટી દ્વારા તમને આખો જે પાઠ જે છે એ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઓકે બાળ દોસ્તો, તો અહીંયા બંને વિડીયો તમારે જોવાના છે અને ટેક્સ્ટબુકમાં તમારે આ જે એક્ટિવિટી આપેલી છે એના પ્રશ્નો, ખાલી જગ્યાઓ જે છે આમાંથી જ લખવાનું છે. તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.